راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ عزیز سامعین، اس وقت آپ سن رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام راہ زندگی۔ عظمیٰ یونس کی میزبانی میں بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہماری یہ دعا ہے کہ آپ سدا بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں اور ہمیشہ آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں رقص کرتی رہیں، آمین۔ سامعین، جب کبھی ہمیں مدد کی ضرورت پڑتی ہے اور کوئی شخص ہماری مدد کر دیتا ہے عملی طور پر، یا پھر ہمیں بتا ہی دیتا ہے اس مسئلے کا حل، تو بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں۔ اور مستقبل میں بھی جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً سے خیال آتا ہے کہ کیوں نہ اس شخص سے مدد لے لی جائے۔ تو اسی طور پر ایک شخص کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے اور اسے بہت سارے کام کرنے آتے ہیں، تو جب بھی مجھے کوئی اکاؤنٹ بنانا ہوتا تھا یا پھر کمپیوٹر کو ونڈو وغیرہ کرنی ہوتی تھی، کوئی بھی کام ہوتا تھا، تو میں اپنے اس دوست سے کہتا اور وہ بڑی آسانی سے ہی اور فوراً سے میرا کام کر دیتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ اس نے اپنا رویہ تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ یوں ہوتا کہ 3-4 دن تو وہ مجھے اپنے ارد گرد گھماتا اور پھر جا کر میرا کام کرتا، یا پھر نوبت یہاں تک بھی آ گئی کہ وہ میرا کام ہی نہیں کرتا تھا۔ تو میں بڑا دل برداشتہ ہوا اس ساری صورتحال سے، اور پھر میں نے کہا کہ اب میں نے اس کام کو خود سے کرنا ہے، کسی کی مدد نہیں لینی۔ کوشش کی بار بار اس کام کو کرنے کی، غلط ہوا وہ کام، لیکن میں نے دیر سے صحیح لیکن اس کام کو سیکھ ضرور لیا، اور آج اس وجہ سے میں بہت سارے کاموں کو خود سے کرتا ہوں۔ کوئی اور مسئلہ بھی مجھے پیش آتا ہے، میں کسی سے مدد لینے کی بجائے کوشش کرتا ہوں کہ اس کام کو خود سے کروں۔ تو سامعین، بار بار جب ہم کسی سے مدد لیتے ہیں تو اس سے ہمارے تعلق میں بیزاری آ جاتی ہے، اور یہ بھی کہ ہم دوسرے شخص کے محتاج ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو کسی کی مدد کی ضرورت پڑے تو 1-2 بار مدد لے بھی لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ خود سے ہم اس کام کو کرنا سیکھیں، تاکہ مستقبل میں کبھی ایسا وقت آ جائے کہ ہماری مدد کرنے کے لیے کوئی شخص نہ ہو تو ہم بڑی ہی خود اعتمادی سے اس مسئلے کو خود سے حل کر سکے۔ تو آئیے سامعین، ابھی پروگرام میں مل کر سنتے ہیں بہت ہی بابرکت تلاوت کلام مقدس۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے۔ اس کی نسل زمین پر زور آور ہوگی، راست بازوں کی اولاد مبارک ہوگی۔ مال و دولت اس کے گھر میں ہے اور اس کی صداقت ابد تک قائم ہے۔ راست بازوں کے لیے تاریکی میں نور چمکتا ہے۔ وہ رحیم و کریم و صادق ہے۔ رحم دل اور قرض دینے والا آدمی سعادت مند ہے۔ وہ اپنا کاروبار راستی سے کرے گا، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ تلاوت کلام مقدس سنی ہم نے سامعین، اور واقعی جو شخص خدا تعالیٰ کی راہوں پر پورے طور سے چلتا ہے وہ کسی بھی بری خبر سے ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حالات مشکل کیوں ہی نہ ہو، خدا تعالیٰ اس کے ساتھ ہے ہمیشہ اسے سنبھالنے کو۔ تو آئیے اسی خدا تعالیٰ کی حمد و تعریف کرتے ہیں، مل کر بڑا ہی خوبصورت سا حمدیہ گیت سنتے ہیں۔ تیرا کلام
सुना हमने आज का हमदिया गीत। और अभी आप सभी सामईन जो इस वक्त प्रोग्राम राहे जिंदगी सुन रहे हैं, चाहती हूँ कि आप प्रोग्राम का पता नोट फरमा लीजिए ताकि आप हमसे राबता कर सकें और इसके साथ साथ हमें खतूत और SMS लिख कर भेज सकें खूबसूरत से इंतखाबात भी जो आपको पसंद है और आप चाहते हैं प्रोग्राम का हिस्सा बन सके, वो भी आप हमें भेज सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको हमारा पता नोट करना होगा। आप हमसे फोन कॉल पर राबता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 031674775655। इसके साथ साथ आप हमें खत लिख भेजिएगा इस पोस्टल एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए। प्रोग्राम राहे जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117, फैसलाबाद, पाकिस्तान। हमारा YouTube चैनल पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज के नाम से है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, प्रोग्राम्स को सुनिएगा, लाइक कीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप Facebook ID यूजर्स हैं तो Facebook पर भी हमसे राबता कीजिएगा। हमारी Facebook ID है PCRM फैसलाबाद। उम्मीद करते हैं कि जरूर मुस्तकबिल में आप हमसे राबते में रहेंगे। और सामईन, आपको बताते चले कि मार्च के महीने में इनामी मुकाबले का सवाल अनाउंस किया गया था कि वो कौन सी पाकिस्तानी खातून है जिन्होंने तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। और इसके साथ साथ आपको वतने अजीज के बारे में कोई दिलचस्प बात भी तहरीर करनी थी। तो आप में से बहुतों ने इस सवाल का जवाब लिख भेजा है, जिनमें शामिल हैं बासत बिन बख्तियार साहब, रशीद नाज साहब, जिशान सरवर सियाल साहब, मोहम्मद अकरम सियाल साहब, रईस अहमद सियाल साहब, रुखसाना रुखसार साहिबा और इनके साथ साथ हैं हैदर सैयद साहब। तो आपने जवाबात लिखे हैं कि वो पाकिस्तानी खातून जिन्होंने तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी वो बेगम जहां आरा शाहनवाज है, जो कि बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के बारे में भी बड़ी खूबसूरत सी बातें लिख भेजी हैं हैदर सैयद साहिब, जिनका ताल्लुक साहिवाल से है। आप कहते हैं कि बेगम जहां आरा शाहनवाज मुस्लिम लीग का नाम तजवीज करने वाले सियासी रहनुमा मियां मोहम्मद शफी की साहबजादी थी और पाकिस्तान के क़याम के बाद वो पहली दस्तूर साज असेंबली की रुकन भी मुंतखब हुई थी। और पाकिस्तान के बारे में आपने खूबसूरत सी बात लिखी है कि पाकिस्तान वो गुलदस्ता है जहां हर फूल अपनी अपनी बहार दिखा रहा है। बहुत खूब लिखा आपने हैदर सैयद साहब। रुखसाना रुखसार साहिबा, आप कहती हैं कि पाकिस्तान हमारी पहचान है, आइए अपना मुहासबा करें, अपना खोया हुआ वकार बहाल करें और इंसानी इक़दार को पनपने दें। मोहम्मद अकरम सियाल साहब, आपका ताल्लुक है सियाल शॉर्ट वेव लिसनर्स क्लब से। आपने कहा है कि खुदाई कदूस से दूरी खसारे का सौदा है जो कि हम मुसलसल किए जा रहे हैं और खुदा के अहकामात पर अमल करने से ही हमारे वतन में इस्तेहकाम कायम हो सकता है। बहुत खूब कहा आपने मोहम्मद अकरम सियाल साहब। बेशक जो ही हम खुदा ताला के हुक्मों पर अमल करते हैं तो हर एक जिंदगी के हिस्से में हम तरक्की करना शुरू कर देते हैं। जिशान सरवर सियाल साहब, आपका ताल्लुक भी सियाल शॉर्ट वेव लिसनर्स क्लब से है। आपने लिखा है कि वतने अजीज की बकाओ, तरक्की और खुशहाली में हमें फर्दन फर्दन अपना मस्बत और मौसर किरदार अदा करना है और हमारी मस्बत सोच ही हमें जिंदा कौमों की सफ में खड़ी कर सकती है। शुक्रिया आपका।
ذیشان سرور سیال صاحب۔ باسط بن بختیار صاحب، آپ نے کہا ہے کہ جہاں حکمران خاندانوں کے شاندار محلات کئی دہائیوں سے استحصال کی یادگار کے طور پر کھڑے ہیں، وہیں ہر تاج کے پیچھے دبے ہوئے لوگوں کی خاموش فریاد چھپی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے شاعر مشرق کی بڑی خوبصورت سی شاعری بھی لکھ بھیجی ہے۔ ان خوبصورت خیالات کے لیے آپ کا شکریہ باسط بن بختیار صاحب۔ رئیس احمد سیال صاحب، آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کا شہری ہونا ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ باشعور اور ترقی یافتہ قوموں کی طرح ہم اپنی آزادی کے لیے دفاع کریں، ہم اپنی آزادی کا دفاع کریں اور قومی سوچ کا دھارا یکجہتی سے تشکیل پائے۔ آپ نے بھی بہت خوب لکھا رئیس احمد سیال صاحب۔ اور رشید ناز صاحب، جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے، آپ نے کہا ہے کہ آئیے عہد کریں کہ اپنے وطن کے خلاف اندرونی اور بیرونی دشمنوں اور سازشوں کو مل کر ناکام بنائیں گے۔ تو آپ سبھی ساتھیوں نے اس کوئز پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، جو کہ اس بات کا اظہار ہے کہ آپ ملک پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہ راہ زندگی سے آپ بے حد محبت کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم آپ کو بتاتے چلے کہ وہ تمام تر سامعین جنہوں نے سوال کا جواب دیا ہے، ان میں سے کچھ سامعین کا قرعہ اندازی کے ذریعے سے نام نکلا ہے، جو کہ ونرز قرار پائے ہیں اس انعامی مقابلے کی۔ سب سے پہلے حیدر سید صاحب ہیں، جن کا تعلق ساہیوال سے ہے۔ ان کے ساتھ ہے رخسانہ رخسار صاحبہ، جن کا تعلق ننکانہ صاحب سے ہے، اور رئیس احمد سیال صاحب، ان کا تعلق بھی ننکانہ صاحب سے ہے۔ تو آپ سامعین جو ونرز قرار پائے ہیں، ہم آپ کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ماہ کا جو انعامی مقابلے کا انعقاد کیا جاتا ہے، اس میں سامعین کی تعداد بڑھتی ہوئی ہمیں دیکھنے کو ملے۔ بہت شکریہ اس کوئز پروگرام میں حصہ لینے کا۔ تو چلیے پھر ابھی پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے مل کر سنتے ہیں ڈرامہ چراغیرہ، جس میں ہم مسلسل سن رہے ہیں قاضی شمسون کے حالات زندگی کے حوالے سے۔ تو آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے مل کر سنتے ہیں اس سلسلے کی چوتھی قسط۔ واہ، کھانا تو بہت مزیدار تھا، سب نے خوب سیر ہو کر کھایا ہے۔ بھائی نڈال، اب کیوں نہ ذرا باہر گھومنے چلیں؟ ہاں، خیال تو تمہارا ٹھیک ہے، چلو پھر۔ بھائی افسان، آؤ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ نہیں بھائی، میرا دل نہیں چاہ رہا، باہر کہاں جانا ہے، یہیں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں افسان بھائی؟ آؤ آؤ بیٹھو شمسون، تم تو صبح سے ملے ہی نہیں۔ بس خاصا مصروف رہا، مہمان آتے جاتے رہے۔ افسان بھائی، کیوں نہ پہیلیاں بوجھی جائیں؟ ہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے ایک دم؟ یہ پہیلیاں بوجھنے کی کیا بات ہوئی؟ تمہارے آنے سے پہلے ہم وقت گزاری کے لیے کوئی کھیل کھیلنے کا سوچ رہے تھے۔ اوہ اچھا اچھا، تو پھر افسان بھائی آپ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ نہ بھائی نہ، پہلی پہلی شمسون ہی پوچھے گا۔ نہیں، مجھے تو کوئی یاد نہیں۔ نہیں بھائی شمسون، ابھی تو آپ کو کوئی پوچھنا ہی ہوگی۔ ٹھہرو، مجھے کوئی یاد کرنے دو۔ ہاں سنو، لیکن پہلے میری ایک شرط ہے۔ شرط؟ ہاں، اگر تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے میری پہیلی کا صحیح جواب بتا دیا تو میں 30 جوڑے قیمتی کپڑوں کے دوں گا۔ اچھا، واہ واہ، پھر تو جلدی پوچھو۔ اور اگر صحیح جواب نہ بتا سکے تو اتنے ہی کپڑے تمہیں مجھے دینے ہوں گے۔ منظور ہے۔ اچھا تو پھر غور سے سنو۔ کھانے والے میں سے تو کھانا نکلا، کھانے والے میں سے تو کھانا نکلا۔ کھانے والے میں سے تو کھانا نکلا، اور زبردست میں سے مٹھاس۔ یہ کیا پہیلی ہوئی؟ کھانے والے میں سے تو کھانا نکلا اور زبردست میں سے مٹھاس، بڑی عجیب پہیلی ہے۔ گھبراؤ نہیں، میں تم سب کو 7 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اچھا دوستو، میں چلا، پھر ملاقات ہوگی۔ پہلی کا جواب سوچتے ہوئے آج دوسرا دن ہے۔ افسان، میرے پلے تو کچھ نہیں پڑ رہا۔ کیا ہم 30 آدمیوں میں سے کسی کو بھی اس کا جواب نہیں آتا؟ میرا خیال ہے افسان، ہم یہ شرط ہار جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ایک اسرائیلی سے ہار نہیں مانیں گے۔ اچھا تو خود ہی تلاش کرو اس پہلی کا جواب۔ ہاں، میں ہی تلاش کروں گا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ سمیتا،
सुमेदा। कौन? अफसान, तुम? सरताज शमसून घर में नहीं है। तुम्हें इस वक्त मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। घबराओ नहीं, मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। मुझसे? क्या है? सुमेदा, क्या तुम ये चाहोगी कि मैं और मेरे साथी फकीर हो जाएं? ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक ही तो कह रहा हूँ। अगर हमने पहेली का जवाब ना दिया तो शमसून को इतनी तादाद में कीमती कपड़े कहां से ला कर देंगे? तो फिर मैं क्या करूं? सुनो सुमेदा, तुम शमसून से जवाब पूछकर हमें बता दो। सुमेदा, आखिर हम फिर भी तुम्हारे अपने हैं। लेकिन शमसून भी तो अब गैर नहीं। देखो सुमेदा, आज हमें चौथा दिन है मगजमारी करते हुए और सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, मगर पहेली का जवाब किसी को भी नहीं आता। शमसून तुम्हें बहुत प्यार करता है और वो तुमसे कुछ नहीं छुपा मैं सकता। ऐसा नहीं कर सकती। अगर जवाब नहीं आता तो शर्त पूरी कर दो। सुमेदा, इस इनकार का अंजाम अच्छा नहीं होगा। धमकी दे रहे हो? हाँ, यही समझ लो। अगर तुमने 3 दिन के अंदर अंदर शमसून से जवाब पूछकर ना बताया तो फिर क्या कर लोगे तुम? मैं तुम्हें, तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे घर को आग लगा दूंगा, जिंदा जला दूंगा सबको। और तुम्हें पता है, जो मैं कहता हूं करता भी हूं। सुमेदा, बस रोए ही जाओगी या कुछ बताओगी भी? आखिर हुआ क्या है? शमसून, तुम अब बहुत बदल गए हो। मुझे क्या पता था कि शादी के बाद। आज कैसी अजीब बातें कर रही हो? भाई आखिर बात क्या है? कितने दुख की बात है कि तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं है। तुमने वो पहेली पूछी और उसका जवाब मुझसे भी छुपाए रखा। क्या मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ? नहीं सुमेदा, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? बात ये है, अगर मैंने उसका मतलब बता दिया तो सुमेदा पहेली का मजा जाता रहेगा। नहीं, बात ये नहीं, बस तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, मुझसे प्यार नहीं रहा। ओहो, क्या मुसीबत है। तुम्हें समझाना तो बहुत मुश्किल काम है। सुमेदा 3 दिन तक रो रो कर शमसून से पहेली का जवाब पूछती रही। आखिर तंग आकर शमसून ने उसे बता ही दिया कि एक दफा उसने शेर मारा था और चंद दिनों के बाद शेर की लाश में शहद की मक्खियों ने शहद का छत्ता बना लिया, जो उसने वहां से निकालकर खुद भी खाया और दूसरों को भी दिया। इसीलिए ये पहेली पूछी थी और जवाब यही है कि शहद से मीठा और क्या हो सकता है और शेर से जोरावर कौन हो सकता है। पहेली की ये बूझ सुमेदा ने अपने घर और माँ बाप को बचाने के लिए अपने लोगों को बता दी। जब शमसून को लफ्ज ब लफ्ज सही जवाब दिया गया तो वो सख्त हैरान हुआ। फिर उसे मालूम हो गया कि सुमेदा इतने दिन तक क्यों रोती रही। शर्त हार जाने पर वो बहुत गजबनाक हुआ। कौन? शमसून? मुझे देखकर घबरा क्यों गई हो? बुलाओ अपनी कौम के लोगों को। और हम तो तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं। कहाँ हैं वो कीमती कपड़े? अफसान, अगर तुम लोग मेरी बच्चिया को हल में ना जोतते तो पहेली का जवाब कभी न पूछते। सुमेदा, लो ये कपड़े और दे दो अपने इन भाइयों को। उठाती क्यों नहीं? उठाओ। ये तुम्हारे ही फलस्ती भाइयों का माल है और उनकी लाशें अभी भी उसी गली में पड़ी हैं जहां मैंने उन्हें कत्ल किया था। क्या तुमने 30 फिलिस्तीनियों को मार डाला? हाँ, इसने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। इसने मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है। शमसून, ऐसा। खबरदार, अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो। शमसून, मेरी बात। हट जाओ। मैं तुम्हारी मनहूस शक्ल देखना भी नहीं चाहता। नहीं, शमसून, शमसून। अब शमसून को अपनी बीवी से नाराज हुए 1 साल होने को था। अच्छा अच्छा, तुम्हें भी चारा डालता हूं। अरे तू क्यों नाराज है? ये ले, खा ले, अब खा भी ले। बेटा शमसून, ये तू इन बकरियों से क्या बातें कर रहा है? ये तेरी जुबान समझती हैं क्या? हाँ मीजान राहिल,
क्यों नहीं, मैं ही तो रोज इन्हें चारा डालता हूँ। बेटा, गंदम की फसल की कटाई शुरू होने वाली है। तो फिर? तुम्हें सुमेधा से नाराज हुए 1 साल पूरा हो रहा है। बेटा, जाओ और हमारी बहू को अब घर ले आओ। ये नाराजगी तो... अम्मी जान, मेरे सामने उसका नाम भी ना लिया करें। उसे वहीं रहने दे। उसने मुझे धोखा दिया, बेइज्जत करवाया। बेटे, जो कुछ हो गया है उसे भूल जा। सुमेधा तेरी बीवी है। अगर उससे भूल हो गई थी तो अब उसे माफ कर दे। गलतियां इंसान से... वो मुआफी के काबिल नहीं अम्मी जान। बेटा, जरा ठंडे दिल से गौर करो। उसने अपनी फलस्ती कौम की सख्त मुखालफत के बावजूद तुझसे शादी की। मेरा दिल कहता है जरूर किसी मजबूरी के बायस उसने पहेली का जवाब उन्हें बताया होगा। मजबूरी? मेरे होते हुए उसे क्या मजबूरी हो सकती थी अम्मी जान? हो सकता है उसे किसी ने डरा धमकाकर ऐसा करने पर मजबूर किया हो। शायद आप ठीक कह रही हैं। शायद उसके चचा के बेटे अफसान ने उसे मजबूर किया हो। हाँ, अफसान ने ही किया होगा। और अगर अफसान ने वाकई ऐसा किया हो तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ना ना बेटे, अपने ससुराल जाकर कोई झगड़ा वगैरह ना करना। ऐसे मसले गुस्से से नहीं बल्कि हौसले से हल किए जाते हैं। अच्छा, अब जाकर तैयार हो। और हाँ, जाते हुए अपने साथ ये बकरी का बच्चा भी लेते जाना और सुमेधा से प्यार से पेश आना। सामईन, ड्रामा चिरागेरा हमने सुना और ये खूब एंजॉय किया। आपको कैसा लगा इसके बारे में आप भी जरूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और सामईन, जैसे कि प्रोग्राम के आगाज में हमारी बात हो रही थी बार बार दूसरों से मदद लेने के बारे में, तो जब हमें आदत पड़ जाती है या फिर हम इन्हिसार करने लगते हैं दूसरों पर और सोच लेते हैं कि पहली बार इन्होंने मदद की थी, अब भी ये मदद करते रहेंगे, तो इससे बेजारी पैदा होती है, हमारा ताल्लुक भी खराब होता है और ये बात भी कि हमारे खुद एतमादी में भी कमी आती है। हमें लगता है कि दूसरा शख्स वो काम कर सकता है, हम नहीं कर सकते, और वो काम हम मुसलसल दूसरों से करवाते रहते हैं। और फिर ये बात भी कि अगर किसी ने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया है और हमने उस रवैये से तंग आकर या दिल बर्दाश्ता होकर उस काम को खुद से करना सीख लिया है, तो उस शख्स के बारे में दिल में हमें कीना नहीं रखना बल्कि खुश होना है, शुक्रगुजार होना है। क्योंकि अगर वो शख्स हमारी मदद करने से मना ना करता तो फिर शायद हमें जिंदगी भर पता ही नहीं चल पाता कि हम इस काम को खुद से भी कर सकते हैं, हमारे अंदर कैसी सलाहियतें मौजूद हैं। आइए सामईन, अभी प्रोग्राम के इख्तिताम पर झुकाएं अपने सरों को खुदा ताला के हुजूर और मिलकर करें दुआ। खुदावंद पाक खुदा, हम आपकी बेहद शुक्रगुजारी करते हैं आपके तमाम तर बरकतों के लिए, आपके कुदरत वाले हाथ के लिए जो आप हमेशा हम पर बढ़ाए रखते हैं, हमें संभालते हैं, हमारी फिक्र करते हैं। अपने तमाम तर सामईन को आपके हाथों में देते हैं और आपसे इल्तिजा करते हैं इन्हें बहुत बरकत दीजिए, इनके कारोबार में हर एक काम में तरक्की अता फरमाइए। जितने लोग बीमार हैं उनकी बीमारी को दूर कीजिए और जितने परेशान हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, खुदावंद उन्हें उस परेशानी में से निकालिए और उम्मीद अता कीजिए। हमारे मुल्क पर अपने रहम वाले हाथ को बढ़ाइए, हमारी इस दुआ को कबूल कीजिए। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी आपकी मेजबान उज़्मा यूनुस प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत चाहती है। उम्मीद करती हूँ कि अगले प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात होगी। खुश रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।